encore ஒரு une விசை fois. மறுபடியும் எழுந்து கொள்வோம் தயவு செய்து. Est-ce qu'on peut honorer le Seigneur simplement par des paroles de reconnaissance, de remerciement pour qui il est, நாங்கள் நன்றிகளை ஆண்டவரிடத்தில் நாங்கள் செலுத்துவோம். mais pas pour qui il est pour nous, mais pour qui il est pour toi. உங்களுக்கு தேவன் எப்படியாக இருக்கிறார்னு சொல்லி நினைச்சு நன்றி சொல்லுங்க. Qui est Dieu pour toi ce matin, ce midi? இன்றைக்கு காலையில தேவன் யார் உங்களுக்கு? Quand tu l'as rencontré, நீங்கள் அவரை சந்திக்கும் aujourd'hui, போது, இன்றைக்கு நீங்கள் tout சந்திக்கும் à l'heure, அப்போது சந்திக்கும் hier போது, soir chez toi, நேற்றிரவு சந்திக்கும் போது, hier après-midi dans l'église, நேற்று est-ce qu'on peut prendre quelques minutes pour se remémorer les bontés de Dieu? ஒரு கொஞ்ச நேரம் அவர் செய்த நன்மைகளை நாங்கள் நினைக்க போகிறோம். Est-ce qu'on peut lui parler à haute voix et remplir l'atmosphère ici? நாங்கள் இந்த இடத்தை ஃபுல்லா நாங்கள் பேசி நாங்கள் துதிச்சு நாங்கள் நிரப்புவோம். De notre reconnaissance. அவருடைய வார்த்தையை சொல்லி. Parce que si le peuple de Dieu reste muet, தேவ ஜனம் ஊமையாய் இருப்பார்கள் என்று சொன்னால், ne tentons pas le Seigneur pour faire parler des pierres à notre place. கல்லை தேவன் பேச வைத்திடுவார். Il y a eu un message, il y a eu un manteau d'amour agapé. அகாபே அன்பின் வஸ்திரம் உங்களுக்கு கிடைத்தது. Et je peux pas imaginer qu'on reste silencieux dans la présence de Dieu. அப்ப தேவனுடைய பிரசன்னத்துக்குள்ள நாங்கள் அமைதியா இருக்க முடியாது. Je peux pas imaginer que ce manteau, si tu l'as expérimenté, ne te pousse pas à louer l'Éternel. இன்னும் சத்தமாக உங்களுடைய அன்பை நீங்கள் வெளிப்படுத்த வேண்டும். Ne multiplions pas les vaines paroles, les vaines prédications. நாங்கள் இன்னுமாய் தேவையில்லாத வார்த்தைகள் பேசக்கூடாது. Sortons des couloirs tracés. நாங்கள் ஏற்கனவே இருக்கிற பாதையை விட்டு et approchons-nous de Dieu par l'esprit et en vérité. ஆவியோடும் உண்மையோடும் எங்களுடைய தேவனை நேசிப்போம். Seigneur, si personne ne parle, moi je parlerai. யாரும் பேசாமல் இருந்தால் நான் பேசுவேன். Seigneur, je veux te louer et te bénir pour ton amour. Parce qu'il est écrit que si mon père et ma mère m'abandonnent, je suis gravé dans la paume de tes mains. Et tu tiens à moi comme la prunelle de tes yeux. Et si les circonstances me disent le contraire, ta parole reste gravée en moi. Si mes circonstances veulent créer des croyances, des forteresses de croyances qui s'opposent à la foi révélée et qui nous a été donnée une fois pour toutes, alors je m'éloignerai de ces croyances. Je m'éloignerai des mouches. Je prendrai ma lampe. Je veillerai sur l'huile qui est dans ma lampe. Et j'avancerai là où le Seigneur m'envoie. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ta grâce et ta bonté, pour ton amour dans les épreuves et dans les difficultés, pour ton amour quand tout va bien. Sois loué et sois glorifié, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, donc, qui n'était pas là hier? Est-ce que vous pouvez faire un geste de la main? Est-ce que le voisin qui est à côté de vous peut se tourner vers vous en disant t'as pas honte, en le pointant du doigt comme ça? T'as pas honte? Toi en bleu là-bas. Et à ceux qui ont été pointés du doigt, répondez à votre voisin, je suis aimé de Dieu et je te bénis.
Donc, je voudrais repartir sur là où on s'était arrêté, Matthieu 9. மத்தேயு 9 Matthieu 9, 27 à 30. 27 இருந்து 30 வரைக்கும். Je voudrais juste résumer tout ça en une phrase ஒரு வார்த்தையோட நான் பேச விரும்புகிறேன். pour raccrocher les wagons. பேசுவேன் பார்க்கிறதுக்கு. Jésus va dire aux deux aveugles, croyez-vous que je puisse faire cela? விசுவாசிக்கிறீங்களா நான் இதை செய்ய முடியும் என்று சொல்லி. Et à travers cette question, Jésus interroge nos croyances. இந்த கேள்வியின் மத்தியில தேவன் ஒரு எங்களுடைய நம்பிக்கைக்கு கேள்வி கேட்கிறார். Pour en détruire certaines சிலதுவலை உடைப்பதற்கு, et pour aligner la majorité சிலதுவலை நன்றாக கொண்டு வருவதற்கு, en accord avec la foi qu'il nous donne. எங்களுக்கு கொடுத்த அந்த விசுவாசத்தை வைத்து. Ceux qui étaient là hier, vous vous rappelez qu'on a dit à peu près ça. இது நீங்கள் வந்திருந்தவர்கள் உங்களுக்கு நம்மளா தெரியும். J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de gens qui étaient là hier. நான் நினைக்கிறேன் குறைவான ஆட்கள் வந்திருக்கிறீங்க. Est-ce que vous vous rappelez de ça hier? ஞாபகம் இருக்குதா? Parce que là, on va s'inquiéter pour le manteau là. Le manteau d'aujourd'hui, ça se trouve, il est déjà. Non, Seigneur. Au nom de Dieu Jésus. se rappelle toujours. Amen. Amen. Donc les aveugles lui répondent, oui, Seigneur. அப்ப அந்த குருடர்கள் பார்த்து சொல்றார்கள், Et ils disent pas oui mais. Ils disent pas oui mais selon mes conditions. அவர் சொல்லவில்லை ஓம் ஆனால் நான் நினைக்கிறதின்படி என்று சொல்லல. Ils disent au Seigneur, oui, je crois que tu es ce que tu dis être. நான் நம்புகிறேன் நீர் சொல்லுகிறது அப்படியாகத்தான் இருப்பீர்கள் என்று சொல்லி. Et la différence entre la croyance et la foi, விசுவாசத்துக்கும் நம்பிக்கைக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்று சொன்னால், c'est que quand Dieu aligne nos croyances, எங்களுடைய நம்பிக்கைகளை அவர் ஒரு அரவுக்கு வரும்போது, c'est pour que nos croyances passent la porte de la foi. எங்களுடைய நம்பிக்கைகள் விசுவாசத்தின் கதவுக்குள்ள போக வேண்டும் என்று சொல்லி. Et la foi nous éloigne de la loi. விசுவாசம் அந்த கட்டளைகளை விட்டு விலக்கி போகிறது. Et la foi nous rapproche de la grâce. விசுவாசமானது கிருபையை பின்பற்றி போகிறது. Mais même autour de la grâce, il y a plein de fausses croyances qui existent. அந்த கிருபைகள் மத்தியிலே கூட நிறைய கள்ள பொய்யான நம்பிக்கைகள் இருக்கிறது. Est-ce que je peux vous rappeler quelque chose de fondamental? நான் உங்களுக்கு ஒரு காரியம் சொல்ல விரும்புகிறேன். La grâce, கிருபை, c'est pardonner l'impardonnable. கிருபை என்றது மன்னிக்க முடியாததை மன்னிப்பது. Mais pas n'importe comment. ஆனா சாதாரணமாக இல்ல, கண்டபடி இல்ல. C'est pourquoi Dieu seul peut faire grâce. அதுக்கு தான் தேவன் மாத்திரம் கிருபை அளிக்க முடியும். Parce que Dieu seul peut être juste de sa justice. என்ன சொன்னா தேவன் மாத்திரம் தன்னுடைய நீதியினாலே நீதியா இருக்க முடியும். Et trouver le moyen de faire grâce par-dessus tout. அதுக்கு மேலாக கிருபை செய்வதற்கு ஒரு வழியை கண்டுபிடிப்பார். Parce que l'Éternel est un Dieu juste. என்ன சொன்னா எங்களுடைய தேவன் நீதி உள்ள தேவன். Qui ne tient pas le coupable pour innocent. ஒரு குற்றவாளியை நீதிமானாய் பார்ப்பதில்லை. Alors pour qu'il soit juste et un en lui-même. அவருக்குள்ள நீதியாய் இருக்கிறபடினால Dieu a dû condamner l'innocent comme un coupable. ஒரு 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 தப்பு செய்யாதவனுக்கு தப்பை அவர் மேல போடுகிறார். Mais l'innocent coupable est resté innocent. தப்பு செய்தவர் தப்பா இருக்கிறார். Je parle de Jésus-Christ. தப்பு செய்யாதவர் தப்பில்லாமல் இருக்கிறார். அவர்தான் இயேசு. Et pour répondre à la justice de Dieu, தேவனுடைய நீதிக்கு பதில் கொடுக்கும்படியாக ce Jésus-Christ இதே இயேசு கிறிஸ்து a dû prendre les péchés d'un autre. மற்றவருடைய பாவங்களை தனக்கென்று எடுத்தார். Ce matin, l'Esprit a poussé à couvrir le peuple de Dieu d'un manteau d'amour. இன்றைக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் அன்பின் வஸ்திரத்தினாலே எங்களை ஒவ்வொருத்தரையும் மூடினார். Mais pour que ce manteau d'amour vienne sur toi, உங்கள் மேல அந்த அன்பின் வஸ்திரம் வர வேண்டும் என்று சொன்னால், il a fallu que le manteau de condamnation que nous portions எங்கள் மேல இருந்த அந்த குற்ற உணர்ச்சி உள்ள அந்த வஸ்திரம் vienne d'abord sur lui.
முதலாவது இயேசுவுக்கு மேல வர வேண்டியது. Ainsi, nous sommes déclarés justes. அதிலிருந்து நாங்கள் நீதிமானாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். Non par favoritisme, நாங்கள் நல்லவர்கள் என்றதுக்காக அல்ல, ni par piston, எங்களை ஒரு ஆள் வேலைக்கு கூட்டிக் கொண்டு போறது மாதிரி அல்ல. mais Dieu reste juste en nous déclarant justes. அவர் நீதியா இருக்கிறபடினால அவர் எங்களை நீதிமானாக்குகிறார். Bien que nous soyons coupables. நாங்கள் குற்றம் செய்திருந்தாலும். Et la parole de Dieu nous dit bien plus. வசனம் இன்னும் இதை விட கூட சொல்லுகிறது. Devant Dieu, தேவனுக்கு முன்பதாக nous ne sommes plus coupables. நாங்கள் இனி குற்றவாளிகள் இல்லை. Tu te rappelles de tes fautes? நீ செய்த தவறுகளை நீ நினைத்தாய் என்றால், j'ai le pouvoir de ressusciter mes erreurs. நான் என்னுடைய வல்லமைக்குள்ள என்னுடைய தப்புகளை நான் உயிர்ப்பிக்க முடியும். Mais quand je viens devant Dieu avec mes fautes, ஆனா என்னுடைய தவறுகளோடு தேவனுக்கு முன்பதாக நான் வரும்போது, je me présente devant un Dieu volontairement amnésique. தேவனுக்கு முன்பதாக நான் ஒரு மறதிய உள்ள உற்றவனோட வருகிறேன். Dis à ton voisin amnésie sélective. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, நான் மறக்கிறவன். Dis à ton voisin, Dieu te cherche aujourd'hui. சொல்லுங்க, பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, தேவன் உங்களை தேடுகிறார். Dieu te cherche aujourd'hui. On dit souvent ça, ça fait bien. நாங்கள் அநேக நேரம் சொல்லுகிறோம். Mais en vérité, Dieu nous a déjà trouvés. ஆனா உண்மை என்னன்னு சொன்னா, தேவன் ஏற்கனவே எங்களை கண்டுபிடித்துட்டார். Il veut nous faire croire qu'il nous cherche pour que nous mettions à le chercher lui. Waouh. Waouh, c'est fort, mais tu peux me répéter s'il te plaît. Il veut nous faire croire qu'on le cherche, mais c'est pour qu'on le trouve lui. அவர் qu'il nous cherche, mais c'est pour qu'on le trouve lui. அவர் என்ன செய்கிறாருன்னு சொன்னா, அவர் நாங்கள் நினைக்கிறோம் அவர் எங்களை தேடணும்னு சொல்லி, ஆனா ஏற்கனவே ஆண்டவர் எங்களை கண்டுட்டார். Merci Kamal. L'écho. Parce qu'il y a une réalité très profonde et très simple. என்னன்னு சொன்னா, இதுக்குள்ள ஒரு பெரிய ஒரு சத்தியமே இருக்கிறது. Qui nous échappe. அது எங்களுடைய மைண்டை விட்டு விலகி போயிருக்கிறது. Parce qu'on n'est pas profond et compliqué. என்னன்னு சொன்னா, நாங்கள் ஆழமாய் நாங்கள் போவதில்லை. Et cette réalité toute simple, அந்த சத்தியமானது, c'est que le but de Dieu, தேவனுடைய திட்டம், c'est la relation avec nous. அவர் எங்களோட இருக்கிற ஒரு உறவு. C'est pas une loi. அது ஒரு கட்டளை அல்ல. C'est pas une série de préceptes. அது ஒரு சாதாரண காரியம் அல்ல. Dieu cherche quelqu'un. தேவன் ஒரு ஆளை தேடுகிறார். Qui va venir à lui tel qu'il est. அவர் எப்படியாக இருக்கிறாரோ அவரோட வரணும் என்று சொல்லி. Et plus ton vêtement est taché, எந்த அளவுக்கு உங்களுடைய வஸ்திரம் அழுக்கா இருக்குதோ, plus tu as de cicatrices, எந்த அளவுக்கு உங்களுடைய இருதயத்துல காயங்கள் இருக்குதோ, plus tu es qualifié. அந்த அளவுக்கு. Parce que Dieu ne cherche pas des masques ni des armures. அந்த அளவுக்கு தேவனுக்கு முன்பதாக நீங்கள் நிற்க முடியும். தேவன் ஒரு வஸ்திரத்தையோ தேடவில்லை. Dieu cherche son image. அவருடைய சாயலை தேடுகிறார். Voisin, réveille-toi, tu rates là. C'est pourquoi dans Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, ஏசாயா புத்தகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, il est dit que son aspect même அவருடைய ரூபமே n'avait plus rien d'humain. மனிதனுடைய ரூபமா இல்லாம போயிட்டுதாம். Parce que nous l'avons tous défiguré. நாங்கள் எல்லாரும் அதை வேற ரூபத்துல கொண்டு வந்துட்டோம். Et lorsqu'on l'a défiguré, அந்த ரூபத்தை எடுத்ததுக்கு பிற்பதாக il a pris l'image d'Adam pécheur. ஆதாமுடைய பாவத்தின் அந்த வஸ்திரத்தை எடுத்து, et il a été cloué à la croix. அந்த ரூபத்தோடு சிலுவையிலே அறையப்பட்டார். Il est mort. அவர் மரித்தார். Et il est ressuscité. மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழுந்தார். Parce que la mort a dévoré nos fautes. என்ன சொன்னா, மரணமானது எங்களுடைய தவறுகளை சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தது. Nos fautes. நாங்கள் செய்த தவறுகள். Dont lui était chargé. அவர் எடுத்த பாவங்களை. Mais la mort n'a pas pu le retenir lui. ஆனா அந்த மரணம் அவரை பாதுகாக்க முடியாம போயிட்டது. Parce qu'il est l'innocent. ஏன்னு சொன்னா, இயேசு கிறிஸ்து எந்த ஒரு பாவமும் செய்யவில்லை. Et qu'il est sorti du royaume des morts. அவர்
அவர் மரணத்தின் பாதாளத்திலிருந்து வெளியில வந்தபடினால pas seulement comme notre sauveur, அவர் எங்களுடைய இரட்சகர் மாத்திரமல்ல, mais aussi comme notre justice. எங்களுடைய நீதிமானாக வந்திருக்கிறார். நீதி Est-ce qu'on செலுத்துறவர்களாய். peut acclamer ce கரங்களை sauveur-là? தட்டுவோமா? Dans ce que je vous ai partagé, நான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு சொன்னதுல il y a deux éléments qu'on retrouve dans Matthieu 9. மத்தேயு 9ல ஒரு ரெண்டு காரியம் இருக்கிறது. Croyez-vous que je puisse faire ça? Oui, Seigneur. அவர் கேட்கிறார், இது என்னால செய்ய முடியுமா? ஓம் ஆண்டவர் என்று கேட்கிறார். Oui, Seigneur, je veux rentrer en relation avec toi. நான் உம்மோட ஒரு உறவு கொள்ள விரும்புகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். Et à partir du moment où quelqu'un accepte d'entrer en contact avec Jésus-Christ, இயேசுவோட ஒரு உறவோட வருகிறவர்கள், alors tu ouvres la porte qu'il est. அவர் அந்த கதவை திறக்குகிறார். Parce qu'il a dit, je suis la porte des brebis. என்னன்னு சொன்னா அவர்தான் கதவாய் இருக்கிறார். Et quand tu passes cette porte, tu deviens une brebis. நீ அந்த கதவை நீங்கள் தாண்டி போகும்போது Et une brebis a besoin du toucher. நீங்கள் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியாய் மாறி போறீர்கள். அதுக்கு ஒரு தொடுதல் தேவை. Une brebis a besoin d'un berger. அந்த ஆட்டுக்குட்டிக்கு ஒரு மேய்ப்பன் தேவை. Une brebis a besoin de coups. அந்த ஆட்டுக்குட்டிக்கு அடி தேவை. Une brebis a besoin de soins. அந்த ஆட்டுக்குட்டிக்கு எல்லாம் நல்லா பார்த்து கொள்ள வேண்டும். Parce qu'une brebis ne doit pas rester une brebis toute sa vie. என்ன சொன்னா ஒரு ஆட்டுக்குட்டி ஆட்டுக்குட்டியாகவே ஒரு நாளும் இருக்கக்கூடாது. Et qu'une brebis dont on prend pas soin அந்த ஆட்டுக்குட்டியை நாங்கள் பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும். mange un tas de croyances. அது தெரியாமல் அது தன்னையே பாதுகாத்து கொள்ளாமல் தேவையில்லாத நம்பிக்கைகளை உள்ளுக்குள்ள வைத்துக் கொள்ளும். Et une brebis qui mange des croyances et non la foi விசுவாசத்தை சாப்பிடாமல் நம்பிக்கைகளை சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் போது est une brebis qui tôt ou tard devient un loup. அது ஒரு நாள் இல்ல ஒரு நாள் ஒரு நரியாய் மாறிவிடும். ஓநாய் நரியாய் மாறிவிடும். Tu peux dire à ton voisin, பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, je sais que derrière ta fourrure, derrière la fourrure, des dents peuvent pousser. des dents peuvent pousser. Des dents de loup peuvent pousser. Des dents de loup peuvent pousser. உங்களுடைய வஸ்திரத்துக்கு பின்பதாக ஓநாயுடைய நரியுடைய Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? ஆமென் சொல்லுவீங்களா? Parce que si ce que je dis n'est pas vrai, நான் சொல்லுகிறது உண்மை இல்லை என்று சொன்னால் personne se sera approché. யாருமே இங்க முன்னுக்கு வந்திருக்க Est-ce que je peux மாட்டாங்க. aller plus loin que ça? நான் இன்னும் சொல்லட்டுமா? Avance prophète. Je bénis le Seigneur qui prend soin de nous, qui donne des bergers, qui donne tout ce qu'il faut dans sa maison. கர்த்தரை நான் நன்றி சொல்லுகிறேன், ஆண்டவர் போதகர்களை கொடுக்கிறபடினால. Mais si on acceptait d'entrer simplement நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு அந்த கதவுக்குள்ள போக நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும் போது dans la réalité de la parole de Dieu, வசனத்தின் சத்தியத்துக்குள்ள que rend tangible l'esprit, தேவன் பரிசுத்தாவியானவர் அதை உண்மையாக்குற அந்த வசனத்துக்குள்ள on comprendrait très vite அது நாங்கள் புரிந்து கொள்ளுவோம். que la rangée qui s'est avancée இங்க முன்னுக்கு வந்த ஒவ்வொருத்தரும் devrait être constituée à 101% 101 விதத்துல de personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ. 101 விதத்துல யாருமே இயேசு யார் என்று உண்மையாய் அறிந்திருக்க மாட்டீர்கள். Est-ce que j'ai tort? Est-ce que je mens? C'est vrai. நான் பொய் சொல்லுகிறேனா? Ça devrait être ça. C'est l'ordre des choses devant Dieu. இதுதான் கிறிஸ்துவுக்கு முன்பதாக ஒரு காரியம். C'est la vérité que Dieu veut manifester dans sa maison. தேவனுடைய வீட்டில ஒரு சத்தியத்தை வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார். Ça ne veut pas dire que les brebis doivent être abandonnées. அதுக்காக ஆட்டுக்குட்டிகள் சும்மா ஒரு நாளும் விட்டுட்டு போக கூடாது. Mais ça veut dire qu'en Christ, ஆனா கிறிஸ்துவுக்குள்ள il y a un niveau de guérison. ஒரு அளவு ஒரு சுகமளிக்கிற ஒரு அளவு இருக்கிறது. Qui nous amène à un niveau de maturité. அது ஒரு இன்னும் ஒரு அளவுல கொண்டு போகிறது. Qui doit être supérieur à ceux qui ne sont pas en Christ. கிறிஸ்துவுக்குள்ள இல்லாதவர்களை விட உங்களுடைய அளவு இன்னும் மேலே இருக்க வேண்டும். Amen. Ça va? Amen. Alors, au verset 29, il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi.
அப்ப அவர்களுடைய கண்களை தொட்டு உங்களுடைய விசுவாசத்தின்படி ஆக கடவுள் என்று சொல்லப்படுகிறது. À partir du moment où tu laisses Jésus toucher ta croyance, எப்ப உங்களுடைய நம்பிக்கைகளை தேவனால தொட விடுகிறீர்களோ, soit elle tombe en lambeaux, அது ஒன்றில் கீழே விழுந்துரும், parce que ça vient pas de lui, ஏன்னு சொன்னா அது தேவனிடத்திலிருந்து வரவில்லை. soit elle devient solide, ஒன்றில் அது நல்ல பலனாகும், de la solidité de la foi. விசுவாசத்தின் பலனாய் மாறும். On est tous constitués d'un tas de croyances, அநேக நம்பிக்கைகள் எங்களுக்குள்ள இருக்கிறது. mais celles qui demeurent éternellement sont celles qui se révèlent être issues de la foi. ஆனா நித்திய காலமா இருக்கிற ஒரு நம்பிக்கை விசுவாசத்தினால வருகிறது. Ça va toujours? புரியுதா? Oui. Ça veut dire que quand on vient par la foi au Seigneur, நாங்கள் விசுவாசத்தோட கிறிஸ்துவிட்ட நாங்கள் வரும்போது, qu'on s'éloigne du légalisme, நாங்கள் எங்களுடைய கட்டளைகளை விட்டு நாங்கள் வரும்போது, et qu'on s'approche du Seigneur, தேவனிடத்தில் எதுவுமே இல்லாம நாங்கள் நெருங்கும் போது, on devient de plus en plus léger. இன்னும் எங்களுக்குள்ள இருக்கிற பாரங்கள் இறங்கி போகிறது. Parce que on perd les chaînes de l'esclavage. என்னன்னு சொன்னா அடிமைத்தனத்தின் சங்கிலிகளை நாங்கள் விட்டு விலகி போகிறோம். Et plus on devient léger, இன்னும் நாங்கள் எங்களுக்குள்ள எந்த ஒரு பாரம் இல்லாம போகும்போது, moins on pense à soi. நாங்கள் எங்களை நினைக்கிறதை நாங்கள் விட்டு விடுகிறோம். Plus on pense au Seigneur. தேவனை கூடிய அளவு நினைக்க Et plus on pense au Seigneur, plus on est léger. தேவனை நினைக்க எங்களுக்குள்ள இருக்கிற பாரங்கள் இறங்கி Et போகிறது. plus on est léger, plus on pense au Seigneur. பாரங்கள் இல்லாத நேரங்கள்ல தேவனை இன்னும் கூட நாங்கள் Et நினைக்கிறோம். ça devient un mouvement dans notre vie அது எங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு சுற்றாக வருகிறது. qui n'est pas intellectuel, அது எங்களுடைய ஞானம் இல்லை, qui nous pousse à l'action, அது எங்களை செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு à போகிறது. toutes sortes de bonnes œuvres, நாங்கள் நன்மை உள்ள காரியங்களை செய்வதற்கு எங்களை செயல்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு நடத்துறது. sans même s'apercevoir que ce sont des bonnes œuvres. அதெல்லாம் நல்லது தீமை என்று நாங்கள் அறியாமல். Parce que l'enfant de Dieu ne fait pas de bonnes œuvres, il fait juste les œuvres qui sont en lui. தேவனுடைய பிள்ளைகள் தேவன் கொடுத்த வேலைகளை செய்ய ஆரம்பிப்பார்கள். C'est le fruit de ses œuvres அதுதான் தேவனுடைய கனிகள், qui lui permettent de s'apercevoir qu'elles sont bonnes. அதுதான் அது நல்லது என்று சொல்லி காண்பார்கள். Parce que pour celui qui est en Christ, கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருக்கிறவர், être chrétien ne peut pas être un effort. கிறிஸ்தவன் என்றது ஒரு கடமையா இருக்காது. Les œuvres des enfants de Dieu தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய வேலை ne peuvent pas demander un effort. ஒரு கடமையாய் செய்ய மாட்டார்கள். Ils peuvent demander un sacrifice volontaire. அவர்கள் ஒரு பலியாய் செய்வார்கள். Mais le fardeau du Seigneur est doux et léger. ஏன்னு சொன்னா தேவனுடைய Donc nos bonnes œuvres ne sont pas des objectifs, des objets d'élévation. தேவனுடைய பாரம் இலகுவான ஒரு பாரம். Ce n'est que des conséquences. அதெல்லாம் ஒரு காரியம். Des conséquences d'avoir trouvé celui qui est l'œuvre de Dieu parfaite. தேவனுடைய வார்த்தை தேவனுக்கு என்று செய்கிற காரியங்களை நாங்கள் தேட வேண்டும். Et plus on s'approche du Seigneur, கூடிய அளவு நாங்கள் ஆண்டவரை நெருங்கும் போது, plus on rentre dans un dialogue. தேவனோடு நாங்கள் பேச ஆரம்பிப்போம். On a tous été jeunes chrétiens, et il y en a encore நாங்கள் எல்லாரும் parmi nous. நாங்கள் எல்லாரும் சிறு குழந்தை கிறிஸ்தவர்களாய் நாங்கள் வளர்ந்திருக்கிறோம். La prière du jeune croyant, புதிதாய் பிறக்கப்பட்ட ஒரு கிறிஸ்தவன், c'est plus un monologue qu'un dialogue. அவன் எப்படி ஜெபிப்பான்னு சொன்னா தனியாவே பேசி கொண்டிருப்பான். Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? அது உண்மையா உண்மை இல்லையா? C'est pas un reproche, c'est comme ça. அது அப்படித்தான். Et c'est nécessaire pour grandir. அப்படி பேசினா தான் நாங்கள் வளர முடியும். On fait notre liste. எங்களுடைய லிஸ்ட்டை நாங்கள் போட்டு on prend notre vie. பிறகு நாங்கள் வேலை செய்ய ஆரம்பிப்போம். On fait une liste. நாங்கள் ஒரு லிஸ்ட்டை போடுவோம். Il y a des cases qui sont cochées petit à petit. அதுக்குள்ள நாங்கள் ஒரு லிஸ்ட் போட்டு எல்லாத்தையும் செய்வோம். அது எங்களையும் உற்சாகப்படுத்தும். Et on remplace une case par une autre. அதுக்கு பிறகு இன்னும் ஒரு காரியத்தை செய்ய ஆரம்பிப்போம். Et au bout d'un moment, ஒரு காலம் வந்ததுக்கு பிறகு on s'aperçoit que derrière les réponses, எங்களுடைய பதிலுக்கு பிறகு, derrière l'information, தேவன் கொடுத்த பதிலுக்கு பிறகு, il y a une révélation. ஒரு வெளிப்பாடு இருக்கும். Derrière l'action, நாங்கள் ஜெபித்ததுக்கு பிறகு, il y a une personne. ஒரு நபர் பின்னாலே இருப்பார். Alors petit à petit on s'éloigne அப்ப நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் விட்டு விலகி போவோம். de la réponse.
அந்த பதிலை விட்டு விலகி et போவோம். on s'approche de celui qui répond. ஆனால் யார் எங்களுக்கு பதில் கொடுக்கிறாரோ அதுவரை நாங்கள் நெருங்கி போவோம். Et quand tu es à ce stade, tu es toujours au stade, tu es passé du monologue au dialogue. அதுக்கு பிறகு நீங்கள் தனியா பேச ஆரம்பிக்க மாட்டீர்கள், ஒரு உறவோடு பேச ஆரம்பிப்பீர்கள். Tu es dans la sphère du parler et de l'écoute. நீங்கள் பேசுவது மாத்திரமில்ல, கேட்கிறதாய் மாறுவீர்கள். Et ça coûte plus cher de se taire que de parler. Celui-là, tu le traduis pas. பேசாம இருக்கிறது விலை கூடியதா இருக்கிறது. Je sais pas si j'ai dit correctement. Kamel, il a parlé là, c'est bien. En 2 jours quand même, c'est bon. Il va parler en langue. Ça demande un sacrifice plus grand de ne rien dire que de dire quelque chose. நாங்கள் பேசாம இருக்கிறது மேல் நாங்கள் பேசுறதை காட்டிலும். Parce que tout simplement, quand on se tait, என்ன சொன்னா நாங்கள் பேசாம இருக்கும்போது on est obligé d'écouter. நாங்கள் கண்டிப்பாக கேட்டே ஆக வேண்டும். Est-ce que je peux encore toucher? Il y a tellement, c'est tellement un sujet, les croyances. On pourrait faire un séminaire par croyance. C'est vrai. 5 chemins. எந்த அளவுக்கு நிறைய மூளை நம்பிக்கைகள் இருக்குதோ அதை குறித்து நாங்கள் பேசிக்கொண்டே இருக்கலாம், அதை உடைக்கிறதுக்கு. Est-ce qu'il y a des adorateurs parmi nous, des louangeurs? தேவனை ஆராதிக்கிற மக்கள் இங்கே இருக்கிறீர்களா? ஆமென். Tu veux monter un business, tu fais que des réunions de louanges. Il y aura toujours plein de gens. ஆராதனை துதி செய்யறதுன்னு சொன்னா நிறைய பேர் இருப்பார்கள். Pourquoi je dis un business? ஏன் அது ஒரு பிசினஸா மாறிட்டேன்னு சொன்னால், parce que le chrétien, ça va être dur là. Que Dieu me fasse grâce. L'enfant de Dieu, தேவனுடைய பிள்ளை, le croyant, தேவனை நம்புகிறவன், l'authentique croyant, உண்மை உள்ளவன், qui a compris que Jésus-Christ était le sacrifice, அவர் கிறிஸ்து தான் எனக்காக பலியானார்னு சொல்லி புரிந்தார் என்றால், veut sincèrement அவர் உண்மையா என்ன செய்ய விரும்புகிறார் என்றால் sacrifier aussi, அவரே தன்னையே பலியிட விரும்புகிறார், se sacrifier aussi, தன்னையே பலியிட விரும்புகிறார், jusqu'à un certain point. ஒரு டைம் வரும் வரைக்கும். Et comme on est dans cette démarche du sacrifice, அந்த பலியிடுகிற அந்த வழியில இருக்கிறபடினால, parce que nous sommes vraiment enfants de Dieu. நாங்கள் உண்மையாகவே தேவனுடைய பிள்ளையா இருக்கிறபடினால, comprenez-moi bien, je suis pas en train de dire qu'il y a des élus et les autres vont en enfer. நான் சொல்லவில்லை ஸ்பெஷலான ஆட்கள் இருக்கணும், ஸ்பெஷல் இல்லாத ஆட்கள் இல்லை என்று நான் சொல்லவில்லை. On est dans un sujet qui pique forcément. ஒரு குத்துற ஒரு காரியத்துக்குள்ள நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். Donc si on est là, c'est qu'on veut bien être piqué. அப்ப நீங்கள் இங்க இருக்கிறீங்கன்னு சொன்னா உங்களை குத்த வேணும் என்று சொல்லித்தான் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள். Et je vous dis, நான் சொல்லுகிறேன், que beaucoup d'entre nous, இங்க இருக்கிற அநேகர், on succombe, நாங்கள் விழுந்து போகிறோம். எங்கே என்று சொன்னால், à glisser வழுக்கி விழுந்து dans போகிறோம். une démarche de louange adoration, அந்த துதி ஆராதனைக்குள்ள நாங்கள் வழுக்கி விழுந்து போகிறோம். pour éviter le silence qui va nous faire entendre Dieu. அந்த நாங்கள் தாழ்மையோடு நாங்கள் சத்தம் இல்லாமல் இருப்பதற்கு நாங்கள் துதி ஆராதனை செய்து கொண்டே இருப்போம். Tu peux te convaincre que Dieu a besoin de tes louanges. நீங்கள் உங்களுக்குள்ள சொல்லிக் கொண்டிருக்கலாம், தேவன் என்னுடைய துதி ஜெபம் தேவை என்று சொல்லி. Mais Dieu ne veut pas des louanges hypocrites. ஆனா பொய்யான ஆராதனைக்கு தேவன் அருவருக்கிறார். Et quand tu mets le son à fond, நீங்கள் உங்களுடைய சத்தத்தை நிறைய போட்டாலும், même si c'est du son chrétien, அது கிறிஸ்துவுடைய பாடல், கிறிஸ்தவ பாடல்களா இருந்தாலும், dans tes oreilles c'est de la louange, உங்களுடைய காதுகளுக்குள்ள அது துதியா இருக்கலாம், mais dans les oreilles de Dieu c'est du bruit. ஆனா தேவனுடைய காதுக்குள்ள ஒரு சத்தம். C'est du bruit parce que Dieu cherche une adoration. அது சத்தம் என்னன்னு சொன்னா, தேவன் தேடுகிறது véritable, உண்மை உள்ள ஆராதனை செய்கிறார், par l'esprit ஆவியோடும் et en vérité.
உண்மையோடும் ஆராதிக்கிறவர்களை. Qui est la vérité? யார் அந்த சத்தியம்? C'est Jésus-Christ. இயேசு கிறிஸ்து. Ça veut dire que toute louange, adoration et dialogue நாங்கள் எங்களுடைய துதி, ஆராதனை, பேச்சு, ஜெபம் touche le cœur de Dieu தேவனுடைய இருதயத்தை தொடுகிறது. quand tu es en Jésus-Christ. நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருக்கும்போது. C'est ce que veut dire par l'esprit et en vérité. அதுதான் ஆவியோடும் உண்மையோடும். Tout comme on a dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas aimer Dieu avec notre amour, நாங்கள் எங்களுடைய அன்பினால நாங்கள் நேசிக்க முடியாது. on ne peut pas louer ni adorer Dieu avec notre amour. எங்களுடைய அன்பினால தேவனை நாங்கள் துதிக்க முடியாது. On ne peut même pas le faire avec nous-mêmes. நாங்கள் எங்களோடே நாங்கள் செய்ய முடியாது. Quand tu dis à Dieu, je m'offre à toi en sacrifice, நாங்கள் தேவனிடத்தில் சொல்லும்போது, ஆண்டவரே நாங்கள் எங்களை பலியாக il n'en a pas besoin. அவருக்கு அது தேவை இல்லை. Et si tu viens en sacrifice, நீங்கள் பலியா வரும்போது, une fois que tu as brûlé, அதை நீங்கள் எரித்ததுக்கு பிறகு il va évacuer la cendre. அது அந்த மண்ணா போய் விட்டுரும். Parce qu'il n'y a eu qu'un seul sacrifice ஏன்னு சொன்னா ஒரே ஒரு பலி தான் இந்த que Dieu a உலகத்துல. accepté தேவன் ஏற்றுக்கொண்ட et ஒரே qu'il ஒரு a பலி, accepté éternellement. எப்பொழுதும் ஏற்றுக்கொள்ளுகிற ஒரே ஒரு பலி இயேசு கிறிஸ்து தான். Amen. Donc quand on vient au Seigneur, நாங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள்ள நாங்கள் வரும்போது c'est poussé par l'Esprit. பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களை தள்ளி விடுகிறார். Parce qu'il n'y a que l'Esprit qui nous emmène en Jésus-Christ. பரிசுத்த ஆவியானவர் மாத்திரம்தான் கிறிஸ்துவுக்குள்ள எங்களை கொண்டு வருகிறார். Donc poussé par l'Esprit, பரிசுத்த ஆவியினாலே on passe தள்ளப்பட்டு du monologue au dialogue. நாங்கள் ஒருவராய் பேசிக் கொண்டிருந்தவர்கள் ரெண்டாய் பேச ஆரம்பிப்போம். Et on s'installe en Christ. கிறிஸ்துவுக்குள்ள நாங்கள் அமர்ந்திருப்போம். Et à partir de Christ, அந்த இடத்துல இருந்து, கிறிஸ்துவில இருந்து je m'approche si près de lui இவர் கிட்ட நான் வரும்போது que je suis obligé de le toucher. அவரை நான் கண்டிப்பாக தொட வேண்டும். Mais comme le toucher n'est pas un monologue, அந்த தொடுதல் பேச்சில்ல, si je lui parle et que je m'approche et que j'ouvre la porte, நான் இவரை கிட்ட சேர்ந்து நான் பேசும்போது, கதவை திறக்கும்போது automatiquement sa main va me toucher. ஆட்டோமேட்டிக்கா அவருடைய கரம் எங்களை வந்து தொடும். Quand les aveugles vont dire à Jésus, oui, nous croyons, குருடர்கள் சொல்லுறார்கள், நான் நம்புகிறேன் என்று சொல்லுகிற நேரத்துல, ils passent du dialogue, du langage, அவையில் ஒரு பேச்சில இருந்து à la dimension de la matière et du toucher. அந்த தொடுதலுக்குள்ள போகினம். Si Jésus ne les touche pas, இயேசு அவர்களை தொடவில்லை என்று சொன்னால், ils restent aveugles. அவர் இன்னும் குருடர்களா தான் இருப்பார்கள். Pourtant, ces aveugles ஆனா அந்த குருடர்கள் ont la révélation du Messie. அவைகளுக்குள்ள ஒரு வெளிப்பாடு இருந்தது, கிறிஸ்துவை குறித்து வெளிப்பாடு இருந்தது. Parce que à cette époque, அந்த காலத்துல quand tu appelles quelqu'un fils de David, தாவீதின் குமாரனி என்று கூப்பிடும்போது, tu l'appelles Jésus le Christ, le Messie, le oint. இயேசு என்று சொல்லி நாங்கள் கூப்பிடுகிறோம். Donc même aveugle, il savait qui il était. அவர்கள் குருடர்களா இருந்தாலும் இயேசு யார் என்று அறிந்திருந்தவர்கள். Et tellement d'entre nous, எத்தனையோ பேர், அநேக பேர், nous sommes en Christ mais on choisit de rester aveugle. நாங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருக்கிறோம், ஆனால் நாங்கள் குருடர்களாய் இருக்க ஏற்றுக்கொள்ளுகிறோம். Il y a l'évangile de Christ. கிறிஸ்துவுடைய Et il y a சுவிசேஷம் இருக்கிறது, l'évangile du royaume de Dieu. ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷம் என்று இருக்கிறது. Les deux sont un, ரெண்டும் ஒன்றுதான், mais pas dans la même dimension. ஆனா எல்லாம் ஒரே வழியில இல்ல. Et nous voulons cet amour de Dieu. நாங்கள் அந்த தேவனுடைய அன்பை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறோம். Parce que quand on rentre dans l'amour de Dieu, on croit qu'on est arrivé. நாங்கள் நினைக்கிறோம் தேவனுடைய அன்புக்குள்ள வந்ததுக்கு பிறகு நாங்கள் Et on se met à tourner en rond. ஆனா நாங்கள் சுற்றி சுற்றி கொண்டே இருக்கிறோம். Et on tourne en rond autour de nos blessures. எங்களுடைய குற்றங்கள், எங்களுடைய குறைகள்ல சுத்தி கொண்டே இருக்கிறோம். Et on rentre dans des cycles de guérison, blessure, guérison, blessure, guérison, blessure. நாங்கள் எப்பொழுதும் ஒரு அற்புதத்தையோ ஒரு அடையாளத்தையோ நாங்கள் தேடிக்கொண்டே இருப்போம். Parce que l'amour de Dieu est trop grand pour nous. என்ன சொன்னா தேவனுடைய அன்பு பெரிதா இருக்கிறது. On ne pourra jamais le comprendre. அது ஒரு நாளும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. C'est une réalité. அது ஒரு உண்மை. Mais par la foi, ஆனா விசுவாசத்தால on doit faire sauter nos croyances de l'amour de Dieu. எங்களுடைய நம்பிக்கைகளை நாங்கள் உடைக்க வேண்டும். Je dis on doit faire sauter les croyances que nous avons et que nous nourrissons vis-à-vis de l'amour de Dieu. அன்பு குறித்துள்ள அந்த நம்பிக்கைகளை நாங்கள் உடைக்க வேண்டும். Parce que si tu cherches à comprendre cet amour toute ta vie,
நீங்கள் அந்த அன்பை புரிந்து கொள்ளணும் என்று நினைச்சு கொண்டிருந்தீர்கள் என்றால் au dernier jour, le Seigneur va te dire, கடைசி நாள் ஆண்டவர் வந்து சொல்லுவார், qu'est-ce que tu as fait de ta vie? உன்னுடைய வாழ்க்கையை வைத்து நீ என்ன செய்தாய்? Tu as tourné en rond autour d'un distributeur. நீ ஒரு காரியத்தை வச்சு சுத்தி கொண்டே இருந்திருக்கிறாய். Mais l'objectif du distributeur, இதாவது காரியம் கொடுக்கிறது c'était de te transmettre quelque chose pour que tu le transmettes à d'autres. உங்களுக்கு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய காரியத்தை மற்றவருக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் தேவன் உங்களுக்கு கொடுக்கிறார். On a besoin du toucher du Seigneur. பரிசுத்த ஆவியினுடைய தொடுதல் எங்களுக்கு தேவை. On a besoin d'une dimension plus profonde même quand on sait qui il est. அவரை நாங்கள் அறிந்திருந்தாலும் இன்னும் ஆழமான ஒரு சத்தியத்துக்குள்ள நாங்கள் போக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Il est écrit, les profondeurs appellent les profondeurs. வசனம் சொல்லுகிறது ஆழங்கள் ஆழங்களை கூப்பிடுகிறதாம். Au bout d'une heure, on est au bout de notre vie. ஒரு மணி நேரத்துல நாங்கள் எங்க போயிட்டோம்னு தெரியாது. On a pris 300 mots, 300 notes. அநேக வார்த்தைகள் நாங்கள் எழுதி un cahier entier. ஒரு புத்தகம் முழுவதாய் வெளிப்பாடுகள் எழுதி வைத்திருப்போம். Mais fous-le en l'air, ton cahier te sert à rien de toute façon. அதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையே இல்ல. Si tu comprends pas la dimension de l'esprit, உங்களுக்கு ஆவியுடைய ஆழங்கள் புரியாமல் இருந்தால், si la parole de Dieu est pas gravée dans ton esprit, ton cahier te sert à rien. தேவனுடைய வசனம் உங்களுடைய உங்களுக்குள்ள பதியாமல் இருந்தால் வசனங்கள் தேவையில்லை. Le cahier que tu as, உங்களுடைய tu புத்தகம், prends des notes excellentes, நீங்கள் எல்லாம் எழுதி வைக்கிறீர்கள். mais tu dois comprendre ஆனா ஒன்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும், que ce cahier est pas pour ton intellect. அது உன்னுடைய அறிவுக்கு இல்லை. Ton cahier et ce qui a écrit dedans வெளிப்பாடுகள் உங்களுடைய அறிவுக்கு இல்லை. doit passer par la porte de ton intelligence அந்த அறிவின் கதவினாலே போக வேண்டும், pour être traduit et gravé en toi dans l'esprit. உங்களுடைய ஆவிக்குள்ள அது பதிந்திருக்க வேண்டும். Parce que si c'est dans l'intellect, அது அறிவுக்குள்ள இருக்கும் என்றால் ce sera toujours les mots de quelqu'un d'autre. அது எப்பொழுதும் வேறு யாருடைய வார்த்தையாய் இருக்கும். Si ça passe dans l'esprit, ஆவிக்குள்ள போய்ச்சன்னு ça சொன்னால் devient tes mots à toi. அது Ça உங்களுடைய devient ta réalité à toi. Ça devient ton expérience à toi. Et c'est ça dont on a besoin. இதுதான் எங்களுக்கு தேவை. அது உங்களுக்குள்ள இருக்க வேண்டும். அதுதான் எங்களுக்கு தேவை. Amen. Voisin, as-tu survécu à ça? C'est la vérité qui blesse, mais elle libère. Je dois traduire? J'ai déjà des problèmes en français. Ça va aller. Parle en langue. Donc il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi, et leurs yeux s'ouvrirent. அவர்களுடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டது. Parce que Dieu est cohérent. என்னன்னு சொன்னா தேவன் ஒழுங்குள்ள தேவன். Le Dieu qui t'appelle உங்களை கூப்பிடுகிற தேவன் ne peut pas te dire A அவர் ஒரு நாள் ஆ என்று சொல்லிட்டு et Z en même temps. பிறகு Z என்று சொல்ல மாட்டார். Il peut pas te dire ce que tu veux entendre நீங்கள் கேட்கிறதை அவர் சொல்ல மாட்டார். et en même temps te dire ce qu'il veut te dire. அதே நேரத்தில் அவர் சொல்றதை அவர் நினைக்கிறதை சொல்ல மாட்டார். Je rentre pas là-dedans, sinon on va encore. Est-ce que jusque-là ça vous aide? இதுவரையிலும் எல்லாம் புரிந்ததா? Que tous ceux qui ont des papiers, des crayons ou qui prennent des notes ne le prennent pas mal, vraiment. Jetez pas vos affaires. நீங்கள் நோட் எடுக்கிறவர்களாக இருப்பீர்கள்னு சொன்னா அதை எடுத்து நீங்கள் குப்பையில போட வேண்டாம். Mais il nous faut avancer avec le papier et le crayon. Yes. நாங்கள் அந்த நோட்டோடையும் நாங்கள் போக வேண்டும். Il nous faut comprendre que ce qu'on note, il faut donner un but à ce qu'on note. நாங்கள் எழுதுகிற காரியங்களுக்கு ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்க வேண்டும். Il faut que tu prennes autorité sur ton cahier et ton crayon. நீங்கள் எழுதுகிற அந்த புத்தகத்துல நீங்கள் அதிகாரத்தை Il எடுத்துக்கொள்ள faut que tu வேண்டும். calibres ton intellect, ton esprit, ton mental உங்களுடைய ஆவியை நீங்கள் சரிப்படுத்த வேண்டும். et tu prennes les notes de tes mots à toi. உங்களுடைய வார்த்தையின் pour que tu puisses l'intégrer. உங்களுடைய வார்த்தையின் வெளிப்பாட்டின் வார்த்தையை நீங்கள் எழுதி கொள்ள வேண்டும். C'est ça la croissance. அதை உங்களுக்குள்ள உட்கொள்ள வேண்டும். அதுதான் உங்களுடைய வளர்ச்சி.
quand tu reçois une information நீங்கள் ஒரு வார்த்தையை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் போது et que tu sais l'expliquer à quelqu'un d'autre மற்றவர்களுக்கு நீங்கள் அதை புரிய வைக்கிற அளவு வரும்போது avec tes mots, உங்களுடைய வார்த்தையோட tes couleurs, tes images. உங்களுடைய வசனங்களோட Est-ce que vous comprenez? C'est ça, s'approprier Christ. Amen, amen. விளங்குதா? அதுதான் கிறிஸ்துவை எங்களுக்குள்ள உட்கொள்வது. J'avais d'autres choses à dire, mais je vais annuler, je garderai ça pour une autre fois. Et l'Esprit du Seigneur est en train de me ramener sur le début de cette réunion. பரிசுத்தாவியானவர் நாங்கள் தொடங்கின காரியத்துல மறுபடியும் கொண்டு வருகிறார். Sur l'amour agapé. அகாப்பே அன்பை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். Sur notre besoin d'être aimé de Dieu. நாங்கள் தேவனை நேசிக்க வேண்டிய அந்த தேவை, de se savoir aimé de Dieu. தேவன் எங்களை நேசிக்கிறார் என்று சொல்லுகிற அந்த உணர்வு. Mais la réalité, ஆனா உண்மை என்னென்றால் c'est que Dieu ne change pas. தேவன் ஒரு நாளும் மாற மாட்டார். Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத தெய்வம். Son amour ne change pas. அவருடைய அன்பு மாறாதது. Pourquoi, si nous avons un Dieu constant, ஏன் எங்களுக்கு ஒரு தேவன் qui nous aime d'un amour inconditionnel, ஒரு நாளும் மாறாத அன்பினாலே எங்களை நேசிக்கிறார், qui nous a donné l'esprit de révélation, அவருடைய வெளிப்பாட்டின் ஆவியை எங்களுக்கு கொடுத்தார், pour au moins percevoir et recevoir cet amour. அந்த அன்பை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக. Pourquoi ஏன் est-ce que dans tous les pays du monde, இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா அநேக நாடுகளுக்குள்ளேயும், dans toutes les églises du monde, இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா சபைகளுக்குள்ளேயும், dans toutes les langues du monde, இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பாஷைகளும், culte après culte, ஆராதனைக்கு பிறகு ஆராதனைகள், service après service, ஆராதனைகளுக்கு பிறகு ஆராதனைகள், à chaque கூட்டங்கள், fois ஒவ்வொரு கூட்டங்களிலும் que cet appel retentit, இந்த 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 சத்தம் கேட்கப்படும் போது on court à Dieu நாங்கள் உடனே ஆண்டவரிடத்துல போறோம், comme si on ne l'avait jamais connu. ஒரு நாளும் தேவனை அறியாதது போல. Pourquoi? ஏன்? Si Dieu est vrai et que ce qu'il dit est vrai et que ce qu'il fait est vrai, அவர் சொல்லுகிறது உண்மை என்றால், அவர் செய்கிறது உண்மை என்றால், à quel moment ça coupe? எந்த நேரத்துல அது கட்டாகி போகிறது? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui, ce matin, ce Amen, midi, amen. இன்னைக்கு காலையில வேளையில யாரோட நான் பேசி கொண்டிருக்கிறேன்? Est-ce que je vous parle? Est-ce que ça vous parle? நீங்கள் புரியுதா? Nous sommes chargés de porter Christ. நாங்கள் எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலை என்னன்னு சொன்னா கிறிஸ்துவை எங்களுக்குள்ள உட்கொள்ள வேண்டும். On est chargé de révéler le Dieu d'amour. மற்றவர்களுக்குள்ள அன்பின் தேவனை வெளிப்படுத்த எங்களுக்கு வேலை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Mais nous sommes des vases percés. ஆனா எங்களுடைய வஸ்திரங்களோ எங்களுடைய பாத்திரங்கள் உடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. On peut toujours trouver le coupable qui nous a percés. எங்களுடைய பாத்திரம் உடைத்தவரை போய் நாங்கள் தேடி பார்க்கலாம். Mais tu pourras jamais trouver le coupable qui va te colmater cette brèche. ஆனா ஒரு நாளும் அந்த ஓட்டையை மறைக்கிறவனை நீங்கள் பார்க்க மாட்டீர்கள். Parce qu'on est sans cesse en train de se percer les uns les autres. என்னன்னு சொன்னா நாங்களே மற்றவர்களை உடைத்து கொண்டிருக்கிறோம். C'est comme ça qu'on fonctionne. இப்படித்தான் நாங்கள் செயல்படுகிறோம். Parce qu'on ne cherche pas le Dieu d'amour. நாங்கள் அன்பின் தேவனை தேடுறதில்லை. Nous sommes devenus toxicomanes, நாங்கள் addicts நாங்கள் ஒரு அடிக்ஷனுக்குள்ள போயிட்டோம். de l'amour de Dieu. அன்பின் அடிக்ஷனுக்குள்ள நாங்கள் வந்துட்டோம். L'amour de Dieu தேவனுடைய அன்பு édifie.
எங்களை கட்டுகிறது, il élève, எங்களை உயர்த்துகிறது, il nous pousse à bâtir, அது எங்களை il கட்ட nous pousse விரும்புகிறது, à construire, அது எங்களை கட்ட விரும்புகிறது, il nous pousse à tendre la main vers l'autre, மற்றவர்களுக்கு கையை கொடுக்க il nous விரும்புகிறது, pousse à comprendre l'autre. மற்றவர்களை புரிந்து கொள்ள தள்ளுகிறது. Mais c'est pas ce que nous vivons. C'est pas ce que nous vivons. ஆனா அதை நாங்கள் வாழ்ந்து கொள்வதில்லை. Sinon, on n'aurait pas besoin de le revivre à chaque fois. ஆனா அதை நாங்கள் திரும்ப மறுபடியும் நாங்கள் வாழ வேண்டியது இல்லை. Il y a des gens qui fixent pas le faire dans leur organisme. சில பேர் அதை செயல்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வர மாட்டார்கள். Nous, on ne fixe pas l'amour de Dieu. நாங்கள் எங்களுக்குள்ள தேவனுடைய அன்பை பதிந்து கொள்வதில்லை. Révélation. Ça reste pas. அது எங்களுக்குள்ள தங்கி இருக்காது அன்பு. Et on est étonné quand il y a un mec sorti de nulle part. பிறகு நாங்கள் ஆச்சரியப்படுகிறோம், வெளியில இருந்து ஒரு Qui a ஆள் jamais connu Dieu. ஒரு நாளும் தேவனை அறியவில்லை. Toi, ça fait 5, 10, 15, 20 ans, 50 ans que tu es dans l'église. நீ 5, 10, 20, 50 வருஷமா சபையில இருக்கிறாய். Et en un mois, ஒரு மாசத்துல il t'a mis 50 longueurs. Applaudis, applaudis, on parle pas de toi. On parle de ton voisin, c'est tout. Si tu applaudis tu peux pas être sérieux. Et qu'est-ce qui se passe quand on constate ça? அதை நாங்கள் பார்க்கும்போது L'amertume. எங்களுக்குள்ள கசப்பு Dieu வந்தது. ne m'aime pas. தேவன் என்னை Il நேசிக்கவில்லை. préfère mon frère, il préfère ma sœur. பக்கத்துல இருக்காராத்தான் அவர் நேசிக்கிறார். Pourtant lui il pêche plus que moi. ஆனா அவர் என்னை விட பாவம் கூட Il செய்கிறார். sait même pas prophétiser. அவருக்கு தீர்க்க தரிசனம் கூட சொல்ல தெரியாது. Il connaît même pas les versets. அவருக்கு வசனங்கள் கூட தெரியாது. Je suis obligé de traduire. Et ça, bizarrement, tu le gardes en toi. Ça, tu le fixes. அதை உங்களுக்குள்ள கட்டி வைக்கிறீர்கள், அந்த கோபங்கள், Tu கசப்புகள். t'en deviens obèse de ça. அதுல இருந்து நீங்கள் குண்டாகிறீர்கள். Ton sang, c'est plus le sang de Christ, c'est du poison. உங்களுடைய ரத்தம் கிறிஸ்துவுடைய ரத்தம் இல்ல, ஆனா நஞ்சாய் மாறிவிட்டது. Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas faire. என்னன்னு சொன்னா அதை நாங்கள் செய்ய விரும்பவில்லை. C'est venir à Dieu comme on est. நாங்கள் இருக்கிறது போல தேவனிடத்துல நாங்கள் வர வேண்டும். Amen, amen. C'est le laisser toucher nos yeux dégueulasses qui voient rien. எங்கள் அழுக்குள்ள கண்களை தேவனை தொட வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் வர வேண்டும். C'est venir lui dire Seigneur, je suis jaloux, je suis dégoûté. Pourquoi tu les aimes plus que moi? நீங்கள் தேவனிடத்துல சொல்லணும், ஆண்டவரே நீ ஏன் மற்றவர்களை நேசிக்கிறீர், என்னை விட கூட நேசிக்கிறீர்னு சொல்லி உண்மையோட வர வேண்டும். Mais on est tellement plein d'enrobage. ஆனா கூடியளவு எல்லாம் ஒரு வஸ்திரத்தை நாங்கள் போட்டு வைக்கிறோம். Quand tu dis un mot qui sort des clous, tout le monde se tourne vers toi en disant mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? ஒரு காரியத்தை குறித்து பேசணும்னு என்ன இதவரை புதுசா பேசுறான்னு பார்ப்போம். Qu'est-ce que c'est que ce langage dans la maison de Dieu? என்னன்னு தேவனுடைய வீட்டுல தேவனுடைய சபையில இது இப்படி பேச முடியும் என்று கேட்பார்கள். Vous savez de qui Dieu est proche? யார் தேவனை கிட்டி சேர்ந்திருக்கிறார் தெரியுமா? Il n'est pas proche des prédicateurs avec un beau costume. அழகான கோட் சூட் போட்டு இருக்கிறவர்களோட நெருங்கி இல்ல. Il est proche de ceux qu'on n'entend pas. யாரெல்லாம் பேசாம இருக்கிறார்களோ அவருக்கு பக்கத்துல ஆண்டவர் போய் இருப்பார். Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. யாருக்கெல்லாம் இருதயம் உடைந்திருக்கிறோ அவருக்கு பக்கத்துல ஆண்டவர் போய் இருப்பார். Mais pas brisé par les hommes. மனுஷர்களால உடைக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல. Parce qu'on a tous le cœur brisé. எல்லாருக்கும் இருதயம் உடைக்கப்பட்டதான் இருக்குது. C'est le cœur qui a été contrit. அந்த இருதயம் par la conscience de qui est Dieu. யார் தேவன் என்று அறிந்து அந்த இருதயம் உடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. Et l'écart avec ce que nous sommes. அதே நேரத்துல நாங்கள் தேவனுடைய அளவுல இல்லை என்று சொல்லி அந்த உணர்வோட நாங்கள் நிக்கிறோம். On vient chaque dimanche, chaque samedi, chaque X temps comme des cycles. ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் நாங்கள் கடமை போல ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் சபைக்கு வருகிறோம். Parce qu'on a fait de l'amour de Dieu un système. ஏன்னு சொன்னா தேவனுடைய அன்பை ஒரு சிஸ்டமாய் மாத்தி வைத்திருக்கிறோம். Certains ont besoin de leur dose quotidienne.
சிலருக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் ஒரு மருந்து போடுற மாதிரி வேற D'autres வேணும் c'est dans la அதுக்கு. semaine, d'autres c'est mensuel. சில பேருக்கு மாசத்துல ஒரு மருந்து, சில பேருக்கு கிழமைக்கு ஒரு மருந்து. Mais la vérité c'est qu'on a tous besoin de l'amour de Dieu. ஆனா எல்லா உண்மை என்னன்னு சொன்னா எல்லாருக்கும் தேவனுடைய அன்பு தேவை. Mais on a tous besoin d'intégrer l'amour de Dieu. அதே நேரத்துல எல்லாரும் தேவனுடைய அன்பை உள்கொள்ள வேண்டும். Et si tu ne reçois pas la révélation du Dieu d'amour, தேவனுடைய அன்பின் வெளிப்பாடை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று tu சொன்னால் resteras toute ta vie எப்பொழுதும் ஒவ்வொரு நாளும் en carence de l'amour de Dieu. அன்பு இல்லாமல் உங்களுக்குள்ள இருப்பீர்கள். Avance, prophète. Dieu nous a couverts d'un manteau. தேவன் எங்களை ஒரு அன்பின் வஸ்திரத்தினாலே மூடியிருக்கிறார். Et Dieu est Dieu pour même couvrir ceux qui se sont pas approchés. யாரெல்லாம் முன்னுக்கு விரையிலையோ அவரை ஆண்டவர் அன்பின் இதால மூடியிருக்கிறார். Mais tu t'es approché pour avoir un manteau pour toi. நீங்கள் முன்னாடி வந்தவர்கள் உங்களுக்கென்று சொல்லி ஒரு வஸ்திரம் வேணும் என்று வந்திருக்கிறீர்கள். Mais dans la Bible, en vérité, ஆனா வசனத்துல உண்மை என்னன்னு சொன்னால், quand on comprend l'écriture, வசனம் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? il y a qu'un seul manteau. ஒரே ஒரு வஸ்திரம் தான். Il y a qu'un seul manteau. ஒரே ஒரு வஸ்திரம் தான். Il y a l'amour qui nous renvoie à nous-mêmes. அந்த அன்பு எங்களையே பார்க்க வைக்கும். Et il y a le Dieu d'amour qui nous remplit et qui nous envoie vers les autres. அதே அந்த தேவன் அன்பின் தேவன் எங்களை நிரப்பி மற்றவர்களிடத்துல கூட்டிட்டு போகிறது. J'ai quasiment fini. Tu peux dire à ton voisin. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, நான் முடிக்க போகிறேன். Le problème, பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னால், c'est qu'il y a autant de Jésus C'est qu'il y a autant de Jésus que de définition de l'amour. que de définition de l'amour. Chers voisins, le problème, எந்த அளவுக்கு அநேக இயேசு கிறிஸ்துகள் இருக்கிறார்களோ இந்த உலகத்துல, அந்த அளவுக்கு tu peux finir la phrase après il y a autant de Jésus. Il y a autant de Jésus que de définition de l'amour. எந்த அளவுக்கு இயேசு கிறிஸ்து என்ற அநேக உருவங்கள் இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு அநேக அன்பின் அர்த்தங்கள் இருக்கிறது. Vous savez ce que ça veut dire? Ce sont les idoles chrétiennes. அதுதான் கிறிஸ்தவர்களுடைய விக்கிரகங்கள். Et quand tu appelles, நீங்கள் கூப்பிடும்போது tu viens pas pour trouver Dieu. நீங்கள் தேவனை தேடி வரவில்லை. Tu viens pour saisir ta définition de l'amour de Dieu. நீங்கள் உங்களுடைய அர்த்தத்தை, அன்பின் அர்த்தத்தை தேட வந்திருக்கிறீர்கள். Et tu viens, நீங்கள் வரும்போது et il y a autant de Jésus qu'il y a de personnes. அந்த அளவுக்கு இயேசு என்ற அந்த உருவங்கள், விக்கிரகங்கள் இருக்கிறது. Et on s'approche avec nos croyances. எங்களுடைய நம்பிக்கைகளோடு நாங்கள் முன்னாடி வருகிறோம். Il faut que ce soit pasteur Benjamin qui fasse ça et pas ça. இந்த பாஸ்டர் தான் என்னுடைய கையில வந்து Pour que வைக்கணும், je தலை reçoive வைக்கணும். vraiment. அப்பதான் எனக்குள்ள நான் பெற்றுக்கொள்ளுவேன். Il faut qu'il y ait quelqu'un qui tourne sur lui-même et qui fasse un saut périlleux அவரை pour que அவரை je சுத்தி reçoive. வர வேண்டும் என்று சொல்லி நினைப்பார்கள், நம்பி இருப்பார்கள். Et puis tu es là, on prie pour toi, et puis tu as un œil qui réussit à voir que ton voisin est tombé. பிறகு எங்களுடைய ஒரு கண்ணால பாப்போம், பக்கத்துல இருக்கிறாள் விழுந்துட்டாரா இல்லையான்னு சொல்லி பார்ப்போம். Et là, tu reçois pas juste une impartition. அதுல ஒரு தேவனுடைய ஆவி நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள மாட்டோம். Tu reçois aussi une croyance toute pourrie. அதுக்குள்ளேயும் ஒரு சூத்தையான ஒரு நம்பிக்கை உள்ளுக்குள்ள வரும். Qui te fait dire, mais si je suis pas tombé, நான் comme mon விழவில்லை என்று voisin, சொன்னா, இவரை j'ai போல pas விழவில்லை என்று reçu. சொன்னா, எனக்கும் நான் அந்த அன்பு பெற்றுக்கொள்ளலை என்று சொல்லி ஒரு நம்பிக்கை. avance, prophète. Faut détruire ça là. Voisin, mets un sourire sur ton visage, sinon tu es suspect. Et on comprend très vite que c'est pas une fois par semaine அது நாங்கள் புரிந்து கொள்றோம், ஒவ்வொரு கிழமையும் இல்லை qu'on என்று a சொல்லி. besoin de délivrance. ஒவ்வொரு கிழமையும் எங்களுக்கு விடுதலை C'est தேவையில்லை. 10 fois par jour. 10 தடவை ஒவ்வொரு நாளும் அதை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வோம் என்று நினைப்போம். Et s'il vient au milieu de nous un incroyant, எங்கள் மத்தியில ஒரு அவிசுவாசி வரும்போது, si Dieu nous laisse livrer à nous-mêmes,
எங்களுக்குள்ளே நாங்கள் இருக்கும்போது qu'est-ce qu'il fait? Il se dit mais c'est des malades, je pars tout de suite et je ne reviens jamais. அவள் என்ன சொல்லுவினும், நான் இனி இந்த இடத்துல வரவே மாட்டேன், ஒரு நாளும் கால் வைக்க மாட்டேன்னு சொல்லுவார்கள். Et tout ça, ça donne la France. அதுதான் பிரான்ஸ். Et on peut se réjouir parce que plus il y a du travail à faire, plus Dieu est présent. எந்த அளவுக்கு வேலை இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு தேவனும் செயல்பாட்டில் இருக்கிறார். Dieu va faire des grandes choses dans ce pays. இந்த நாட்டில் தேவன் பெரிய காரியங்கள் செய்ய போகிறார். Mais Dieu ne peut pas les faire sans vous. ஆனா தேவன் உங்களை அன்றி எதுவுமே செய்ய மாட்டார். Dieu ne peut pas les faire sans nous. உங்களை விட்டு தேவன் ஒரு நாளும் செய்ய மாட்டார். Le pasteur Benjamin, il peut pas aller parler à tes collègues de travail. உங்களுடைய வேலை செய்கிறவர்களோட நான் வந்து உங்களோட பேச முடியாது. Il peut pas parler à absolument toute ta famille. உங்களுடைய குடும்பத்தாரோட எல்லாரோடையும் வந்து நான் Il பேச peut pas முடியாது. rencontrer tous tes amis. உங்களுடைய சகோதரர்களோட வந்து நான் பேச முடியாது. Il y en a qu'un qui peut faire ça. ஒரு ஆள் மாத்திரம் தான் செய்ய முடியும். C'est toi. அது நீங்கள் மாத்திரம்தான். Si chacun s'occupait de sa propre vie, ஒவ்வொருத்தரும் தங்களுடைய வேலையை பார்க்க ஆரம்பித்தார்கள் சொன்னால் on comprendrait alors அப்ப நாங்க புரிந்து கொள்வோம் la pensée de Dieu dans son amour. தேவனுடைய சிந்தனையை நாங்கள் அறிந்து கொள்வோம். Il y a qu'un seul manteau ஒரே ஒரு வஸ்திரம் தான் qui a été déchiré en plusieurs milliers de milliers. அநேகமாய் கிழிக்கப்பட்ட ஒரு வஸ்திரம். Et quand tu prends la Sainte Seine, நாங்கள் திருவிருந்து எடுக்கும் போது à partir de maintenant, tu dois penser à cette image. நீங்கள் இனி அதை நீங்கள் சிந்தனையில À கொண்டு வர celui qui a வேண்டும். dit voici mon corps. அவர் சொன்னார், இதோ சரீரம், Il a été déchiré அது கிழிக்கப்பட்டது, et éparpillé pour beaucoup. அநேகருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. De la même manière அதே போல que nous, durant ce week-end, இந்த 2 நாள் கூட்டத்துல nous sommes en train d'être vidés நாங்கள் எங்களையே வெறுமைப்படுத்தி de கொண்டிருக்கிறோம். nos croyances. எங்களுடைய நம்பிக்கையிலிருந்து வெறுமைப்படுத்தி De la கொண்டிருக்கிறோம். même manière que Christ a été déchiré pour la multitude, எங்களுக்காக கிறிஸ்து கிழிக்கப்பட்டது போல il y en a un autre qui a été déchiré. இன்னும் ஒரு ஆள் கிழிக்கப்பட்டிருக்கிறார். Je voudrais vous inviter à vous lever, à rester à votre place, mais à vous lever. நாங்கள் எழுந்து நிற்போம். Je voudrais juste vous lire Acte où je l'ai mis. Il doit être là. Hein. Merci Seigneur. Acte 1. Non, pardon, Acte 2, verset 1. அப்போஸ்தலர் 2 1, 2, 3, முதலாவது வசனம். 1, 2, 3, 4. 1 De 1 à 4. 4 1லேருந்து 4 வரைக்கும். Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Wow. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Et depuis samedi matin, j'ai cette pensée d'une nouvelle Pentecôte. சனிக்கிழமையிலிருந்து எனக்கு ஒரு சிந்தனை இருக்கிறது. பெந்தெகோஸ்த் நாளுடைய சிந்தனை எனக்குள்ளே இருக்கிறது. Quand Jésus leur dit இயேசு சொல்லுகிறார், restez à Jérusalem, எருசலேமிலே காத்திருங்கள் என்று சொல்லுகிறார். parce que la promesse va venir. ஏன்னு சொன்னா வாக்குரித்தது உங்களை வந்து சேரும் என்று Il சொல்லுகிறார். ne leur donne aucune information, எந்த ஒரு செய்தியும் கொடுக்கவில்லை. juste d'attendre. வெயிட் பண்ண மாத்திரம் சொன்னார். Et quand tu attends, நீங்கள் வெயிட் பண்ணும்போது tu meurs en toi-même. உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் மரித்து போறீர்கள். Et quand tu meurs en toi-même, உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் மரித்து போகும்போது tout ce qui n'est pas de Dieu meurt aussi. தேவனால பெறாத எல்லாம் மரித்து போகிறது. Dans la chambre haute, ils sont tous venus avec leur croyance de qui est Jésus et de comment il va accomplir sa promesse. மேலறையில அவர்களுடைய ஒவ்வொருத்தருடைய நம்பிக்கைகளோட தேவன் ஏதோ ஒரு காரியம் செய்ய போறாருன்னு சொல்லி Et வந்திருக்கிறார்கள். ils se sont confrontés les uns aux autres, croyance contre croyance. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருத்தருடைய நம்பிக்கைகளோட சண்டை போட்டார்கள். Jour après jour, ஒவ்வொரு நாளும்
en se disant il va faire comme ça parce que moi je le connais mieux que toi. அப்ப ஒவ்வொருத்தரும் பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள் தேவன் இப்படி செய்ய போகிறார் 120 பேரும். Moi j'avais la tête contre son cœur donc je sais comment il va faire mieux que toi. யோவான் சொல்லியிருப்பார் நான் இயேசுவுடைய மார்பில சாஞ்சிருந்தபடியா எனக்கு தெரியும் உனக்கு தெரியாது எனக்கு தெரியும் ஆண்டவர் என்ன செய்ய போறார். Les rivalités, அவைகளுக்குள்ள இருக்கிற சண்டைகள், les comparaisons, les jalousies, பொறாமைகள், போட்டிகள், ce que l'autre a que j'ai pas mais que je veux plus que l'autre et parce que je le mérite plus. அவருக்குள்ள இருக்கிறது எனக்கு அவரை விட கூட வேணும் என்று சொல்லி நினைக்கிற நினைவுகள். Toute cette pensée de la chair qui imbibe la chair, இந்த மாம்சத்தின் சிந்தனைகள், tout ça devait sécher. எல்லாம் மரித்து போக வேண்டியது. Mais ça ne pouvait pas sécher chacun chez soi. ஆனா எல்லாருக்குள்ளேயும் அது காய்ந்து போக முடியாம போயிடுது. C'est plus facile. C'est pas sécher. Exactement. C'est pourquoi on a besoin de l'unité de l'esprit. அதுக்கு தான் ஆவியின் ஒற்றுமை தேவை. Dieu a pas besoin de notre amour, il a besoin du sien en nous. Amen. எங்களுடைய அன்பு அவருக்கு தேவையில்லை, அவருடைய அன்பு எங்களுக்குள்ள தேவை. Dieu n'a pas besoin de notre adoration, il a besoin de son adoration en nous. தேவனுக்கு எங்களுடைய ஆராதனை தேவையில்லை, அவர் கொடுக்கிற ஆராதனைக்கு உள்ள நாங்கள் போக வேண்டும். Dieu n'a pas besoin du copinage et de l'unité des chrétiens. தேவனுக்கு சகோதரத்துவம், கிறிஸ்தவர்களுக்குள்ள சகோதரத்துவம் தேவையில்லை. Dieu a besoin d'établir l'unité de l'esprit. ஆனா ஆவியின் ஒற்றுமையை நியமிக்க விரும்புகிறார். Et si nous sommes d'accord, je voudrais qu'on prie là où vous êtes. On va élever nos mains vers le ciel. கரங்களை உயர்த்தி et on va demander au Saint-Esprit, நாங்கள் பரிசுத்த ஆவியிட்ட கேட்க போகிறோம். la troisième personne de la Trinité, அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர்ட்ட நாங்கள் கேட்க le போகிறோம். témoin de Jésus-Christ. இயேசு கிறிஸ்துவுடைய சாட்சி. Si le corps de Jésus a été brisé, meurtri, கிறிஸ்துவுடைய சரீரம் உடைக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னால், et qu'il a fait, dit Seigneur, son corps a été meurtri, அவருடைய சரீரம் உடைக்கப்பட்டது, et il a été donné, il a fait l'aspersion அந்த சரீரம் கொடுக்கப்பட்டது pour une multitude. அநேகருக்கு c'est le manteau de son corps et de son amour, அந்த வஸ்திரமாய் இருக்கிறது, déchiré pour des hommes, மனிதர்களுக்காக அது கிழிக்கப்பட்ட வஸ்திரம், éparpillé pour des hommes. எல்லாருக்கும் கொடுக்கப்பட்ட அந்த சரீரம். Merci Saint-Esprit pour ta présence. De la même manière, le jour de la Pentecôte, பெந்தெகோஸ்த் நாள்ல l'Esprit est venu பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்து et il a choisi de se déchirer. அவர் தன்னையே கிழித்துக் கொண்டார். Pour chaque goutte de sang de Christ, கிறிஸ்துவினுடைய ஒவ்வொரு இரத்த துளிகளுக்காக il y a une flamme de feu pour toi. உங்களுக்கு என்று சொல்லி என்றைக்கு ஒரு அக்கினி உங்கள் மேலே வந்து இறங்க போகிறது. C'est ton héritage et c'est ton unité. அது உங்களுக்குரிய ஒரு வெளிப்பாடு. Le feu n'est que la manifestation அக்கினியானது ஒரு செயல்பாடு மாத்திரம்தான். de la rencontre de l'esprit de Dieu avec l'esprit de l'homme. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுடைய ஆவியோட இணைந்து கொள்றதுதான் Et le அக்கினி. Saint-Esprit lui-même veut visiter son peuple aujourd'hui. என்றைக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்கள் ஒவ்வொருத்தரையும் சந்திக்க விரும்புகிறார். Il veut remplir le vase d'honneur que tu es. உங்களுடைய பாத்திரங்களை நிரப்ப விரும்புகிறார். Tout ce que tu as fait ce week-end, les croyances que tu as écrites et barrées, tout ce நீங்கள் que tu as déposé dans le secret ou dans le visible, நீங்கள் ஜெபித்த ஜெபங்கள், உங்களுடைய நம்பிக்கைகள், மூல நம்பிக்கைகள் எல்லாம் எரிந்தது பிற்பதாக, aie la foi que tu t'en es vidé. நீங்கள் எல்லாம் அதை விட்டு வெளியில போயிட்டுன்னு சொல்லி விசுவாசியுங்கள். Et accordons-nous maintenant, நாங்கள் இனி ஒருமனப்பட போகிறோம். non pas comme des esclaves, mais comme un peuple de fils et de filles, அடிமைகளாக அல்ல, de பிள்ளைகளாக, souverains sacrificateurs, பிள்ளைகளாக நாங்கள் முன்னாடி வர போகிறோம். pour notre Dieu et Père. எங்களுடைய தகப்பனுக்காக. Et demandons au Saint-Esprit நாங்கள் இனி பரிசுத்த ஆவியானவரை கேட்க de nous போகிறோம். remplir à nouveau, எங்களை மறுபடியும் நிரப்பும் d'envoyer என்று son சொல்லி, feu sur nos têtes à nouveau, அவருடைய அக்கினி எங்களுடைய தலையில அனுப்ப சொல்லி கேட்க de போகிறோம். faire couler son huile dans les vases que nous sommes.
எங்களுக்குள்ள அந்த அந்த எண்ணெய் ஊற வேண்டும் என்று சொல்லி de fixer l'amour de Dieu en nous அவருடைய அன்பு எங்களுக்குள்ள கட்டப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி et de nous donner une langue nouvelle, எங்களுக்கு ஒரு புதிய நாவு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி une langue spirituelle ஆவிக்குரிய நாவு வர வேண்டும் என்று சொல்லி proclamée ici-bas sur la terre. இந்த உலகத்துல சொல்லப்பட்ட கட்டளையிடப்பட்ட நாவுகள். Est-ce qu'on peut commencer à prier en langue? அந்நிய பாஷையில பேச ஆரம்பிப்போமா? Priez en langue, priez en langue, priez en ஜெபிக்க langue, ஆரம்பிங்க, priez en ஜெபிக்க langue. ஆரம்பிங்க. Demandez au Saint-Esprit கேளுங்க பரிசுத்த ஆவியானவர்ட்ட une nouvelle Pentecôte. ஒரு புதிய ஒரு பெந்தெகோஸ்தின் நாள். Parce que la parole de Dieu nous dit soyez continuellement remplis. வசனம் சொல்லுகிறது எப்பொழுதும் நிறைவுள்ளவர்களாய் இருங்கள் என்று சொல்லி. Cette expérience ne s'est pas arrêtée à la Pentecôte. அது பெந்தெகோஸ்த் நாள்ல மாத்திரம் நிறுத்தப்படவில்லை. C'était le signe d'un mouvement அது பரிசுத்த qui doit ஆவியானவர் continuer jusqu'au retour de Christ. கிறிஸ்து வரும் வரைக்கும் மறுபடியும் செயல்பட C'est un ஆரம்பிக்க mouvement போகிறது. de débordement. இன்னும் நிரம்பப்பட Il y a un போகிறது. mouvement de débordement qui opère maintenant en toi, là où tu te trouves. L'onction du Saint-Esprit est en train de descendre dans ce lieu, en train de couler sur ta tête, d'imprégner tes cheveux, d'imprégner ta peau, d'imprégner tes os. Parce que Dieu cherche à faire sa demeure dans la moelle qui est dans tes os, pour laisser un témoignage jusque dans tes cellules, jusque dans les cellules de ton corps. Celui qui est guéri, c'est celui qui a rencontré le Dieu de la guérison, celui qui est aimé. C'est celui qui a rencontré le Dieu d'amour. Prie, prie en langue. Sois rempli du Saint-Esprit. ஆண்டவர்ட்ட கேளுங்க, நிறைவே கேளுங்க. பிரசகதயா மந்தோரோபோ ஷாயாபஹ த்ராதாயாபா சேகேதயா மந்தரே. ஆண்டவர்ட்ட அன்பை கேளுங்க. Déborde encore, Seigneur. Déborde. 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 Recevez le Saint-Esprit. பெற்றுக்கொள்ளுங்க ஆவியானவரை. Recevez le Saint-Esprit. Que tes croyances s'effondrent. Que la foi vienne et demeure. Que ce qui t'empêche de le recevoir soit arraché du milieu de toi. Le Seigneur ne nous a pas donné la capacité d'imposer les mains pour dire sois sauvé. இன்றைக்கு தேவன் உங்களை நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் கைகளை நீட்டவில்லை. Oh, le feu arrive, je sens le feu arriver. தேவனுடைய அக்கினி Mets une main sur ta tête. உங்களுடைய கைகளை Mets une main sur ta tête. கைகளை தலையில வைத்துக் கொள்ளுங்கள். Parce qu'il nous a donné la capacité d'imposer les mains et de dire reçois le Saint-Esprit, 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 reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Ne vous arrêtez pas. Continuez de prier. Le Saint-Esprit qui donne la révélation du Père, du cœur du Père, du Dieu d'amour, qui fixe son amour en toi.
Sois renouvelé et déborde. Reçois-le par la porte de ton intelligence, par la porte de ton esprit. Reçois-le dans ton âme. Mets ton âme d'accord avec ton esprit et que ton corps le reçoive. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அக்கினி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது. பெற்றுக்கொள்ளுங்க, 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 பெற்றுக்கொள்ளுங்க. பிரசாலதயா பசுரபா கோரியாபா சாட்டாயே. Recevez-le, 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 recevez-le. பெற்றுக்கொள்ளுங்க, பெற்றுக்கொள்ளுங்க. Souffle sur nous. Envoie ton feu. Dans cette même disposition, nous allons prendre la Sainte Seine, comme le prophète en a parlé tout à l'heure. C'était pas prévu aujourd'hui. Ce matin, le Saint-Esprit m'a dit prépare. Alors il va se passer quelque chose pendant la Sainte Seine. Tout ce qui a été dit, tout ce qui a été semé dans votre cœur, dans votre esprit, cela va devenir réel à travers la communion que nous allons prendre.